Dear students, today I am going to discuss the topic factors affecting working capital requirements. There is no universally accepted formula for the ascertainment of the amount of working capital. The amount of working capital does not always remains the same. It keeps on changing from year to year, even month to month. There are a large number of factors that affect working capital requirement. Each factor has its own importance, and these factors affect the different enterprises differently. So in order to determine a proper amount of working capital, following factors should be given due considerations. So first point is the under nature of business. Nature of business means working capital requirements of a firm basically depends upon the nature of the business. So we have different types of business, like if we say public utility undertakings, just like electricity, water supply, railways need very limited amount of working capital. Reason behind ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, trading and financial firms require less investment in the fixed asset but have large amount in current assets like inventories, receivables and cash, as they need large amount of working capitals. If we take the case of manufacturing undertakings, requires sizable working capitals. So in short, we can say that public utility undertaking requires small amount of working capital. Trading and financial firms require relatively very large amount of working capital, and manufacturing undertaking require sizable working capitals. So this is the point of nature or character of business. So next is size of business or scale of operations. So ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਲਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਜੇ ਸਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਬਟ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਸਮਾਲ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਓਵਰਹੈਡ ਚਾਰਜਿਸ, inefficient use of available resources and other economic disadvantages of the small size. So next point is production policies. In certain industries, the demand is subject to wide fluctuation during the seasonal variations. The requirement of working capital in such cases depends upon the production policies. So production policies ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਲੈਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੰਸਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਛ ਡੈਫੀਨੇਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਾਟਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਈਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਸ ਨੇ, ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਫੈਕਟਰਸ। Next one is manufacturing process or length of production cycle. In manufacturing business, the requirement of working capital increases in direct proportion to the length of manufacturing process. Means ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੋਰ ਨੀਡ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੌਂਗਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ,
फिर वो हौली हौली प्रोडक्ट जोड़ा प्रोड्यूस होंगे मे बी 1 मंथ लग रहा 2 मंथ लग रहा दैट मीन कि उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म के आने लिए टाइम लगता वा सो उस केस के मोर नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू the production process or manufacturing process is shorter, then we needed less amount of working capital. So next point है seasonal variations. In certain industries raw material is not available throughout the years. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਟਨ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਈਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਰਜਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਸਲੈਕ ਸੀਜ਼ਨ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਈਕਲ ਸੋ ਇਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਸਰਨਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਾਈਕਲ start with the purchase of raw material and end with the realization of the cash from the sale of finished products. So that mean कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cash available ਸੀ cash ਤੋਂ ਅਸੀਂ raw material ਲਿਆ raw material ਤੋਂ ਅਸੀਂ work in process ਚਲੇ ਗਏ then finished goods then debtors then cash ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੀਡਡ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਨੀਡ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗੀ next one is rate of stock turnover. So there is a high degree of inverse correlation between the quantum of working capital and velocity or speed within which the sales are effected. A firm having high rate of stock turnover will need lower amount of working capital as compared to a firm having a low rate of turnover. Means कि जे तो तुहाडी जिहड़ी स्टॉक टर्नओवर हैगी वो बहुत हाई हैगी आ ते तुहानूं घट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपीटल की जरूरत पएगी ते जे लो स्टॉक टर्नओवर हैगी आ ते मोर नीड ऑफ वर्किंग कैपीटल सो फॉर एग्जांपल जिद्दां आपां कह लईए कि कोई डायमंड जिहड़ा वा डीलर आ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਰਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਡਾਇਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਨੀਡ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਕ ਟਰਨਓਵਰ ਫਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈਸ ਨੀਡ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਲਿਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਫॉर एग्जांपल कि एक कंसर्न हैगी आ जिहड़ा अपना जिहड़ा प्रोडक्ट हैगा जां रॉ मटीरियल जिहड़ा वा वो काहदे ते खरीद रही हैगी आ क्रेडिट ते खरीद रही हैगी आ बट जिहड़ा अपना प्रोडक्ट वो सेल कर रही हैगी वो काहदे कर रही हैगी आ कैश दे उत्ते कर रही है उस केस दे विच उहनूं लैस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपीटल दी जरूरत पैगी एंड ऑन दी अनदर हैंड एक कंसर्नस इदां दी हैगी आ जिहड़ियां अपनियां बाइंग रिक्वायरमेंट्स जिहड़ियां ने वो कैश ते खरीद रही आ ठीक है बट वो अपने ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਨੀਡ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਬੂਮ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੋ ਬੂਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਊਨ ਸਵਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਡੈਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਮੋਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ
So मतलब it's very difficult to determine the relationship between the growth in the volume of business and growth in the working capital of the business. So ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਟੇਨਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮੋਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਇਨ ਫਾਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ।